you need to computer hardware ወይም ደግሞ the physical part of computer ማለት ነው። ሃርድዌር ምንድን ነው የሚሉትን እና ሃርድዌር ታይፖችን ኢንፑት አውትፑት ዲቫይስ ምን ናቸው የሚሉትን ነገር በደንብ እና ስቶሬጅ ዲቫይስ ምን ናቸው የሚሉትን የምናየው ይሆናል። በዚህ አጠቃላይ ኮምፒውተር ሃርድዌር እንግዲህ ኮምፒውተር ፓርት በሁለት ይከፈላል። ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ተብሎ ታይፕ ፓርት ነው ያለው። በዚህ ቻፕተር ላይ ኮምፒውተር ሃርድዌር ምንድን ነው የሚለውን በደንብ እናያለን። ኤክስፕሌን ኮምፒውተር ሃርድዌር አይደንቲፋይ the hardware component of the computer, recognize the function of the hardware component. እነዚህ በደንብ የሚታዩ ይሆናል። ነው components computer system components of computer system ምን ናቸው የሚሉት computer is an electronic device used to manipulate data or information data ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽን ማኒፑሌት ለማድረግ የሚያገለግል ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ነው። ምን የምንለው ኮምፒውተር የምንለው። so what's computer ከተባለ the electronic device used to manipulate data or information ማለት ነው። it can store retrieve and process information ስቶር ማድረግ ይችላል ማስቀመጥ retrieve ማድረግ ይችላል ፕሮሰስ ማድረግ ይችላል። a computer system like human can be viewed as a combination of body and mind. computer system like human ልክ እንደ ሰው ማለት ነው can be viewed as ምን ብሎ ይታያል as a combination of body and mind የቦዲ እና የማይንድ ሁለቱ ኮምቢኔሽን ልክ ማይንድ እና ቦዲ ኮምቢኔት እንደሚያደርጉ ሁሉ የኮምፒውተር ሲስተም ላይክ ሂውማን ኮምፒውተር ሲስተሞችም እንደዚሁ ናቸው ነው እንደዚሁ ናቸው። so a computer system is like human can be viewed as like እንደ ሂውማን እናየዋለን። እንደ ሂውማን የምናየው በምኑ by the combination of body and mind የሰው ልጅ የኮምፒውተር ሲስተም እንደ ሰው ልጅ አእምሮውና ሰውነቱ ኮምቢኔሽን ወይም ደግሞ ውህደት ወይም ደግሞ ግንኙነት ይታያል ነው። ልክ እንደዚህ ነው። የኮምፒውተር ሲስተሞች እንትናቸው ሪሌሽናቸው ወይም ደግሞ ኮምቢኔሽናቸው እንደ ቦዲ እና ማይንድ ነው። እንደ ሰው ልጅ ቦዲ እና ማይንድ ነው። the computer is a two-part system with a body that serves as the hardware and mind that serves as a software ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር ሁለት ፓርት ነው ያለው ብያለሁ መጀመሪያ ሲጀምር። ኮምፒውተር has two parts that is hardware and the software. the hardware is like our body ሃርድዌሩ ማለት ላይክ እንደ ሰውነታችን ማለት ነው። ላይክ our body እንደ ሰውነት ክፍሎቻችን ማለት ነው። and the software is like mind ሶፍትዌሩ ደግሞ ልክ ማለት እንደ ማይንድ ነው ማለት ነው። so the combination of software and hardware is the same like that of human beings body and mind combination ማለት ነው። ከሁለቱ ጋር እንደዚህ በዚህ አይነት መንገድ እንደሚገናኝ ነው። so the computer is two part system with a body that serve as the hardware and mind that serve as a software. as a result a computer is a collection of electronic parts. ስለዚህ ኮምፒውተር ምንድን ነው? a collection of electronic parts controlled by a set of instructions. ኮንትሮል የሚደረጉ በምንድን ነው? set of instructions ነው። computer can be divided into two parts. በስንት ይከፈላል? በሁለት ፓርት ይከፈላል። now hardware እና ምን ተብሎ ሶፍትዌር ተብሎ ማለት ነው። computer can be classified into two hardware and software. components of computers እና ሃርድዌር አለ ሶፍትዌር አለ። now introduction to computer hardware ማለት ነው። ዋናው ቻፕተርም ይሄ ነው። ስለ ሃርድዌር ነው የሚለው። now computer hardware is the physical equipment of computer you see and touch. ልናየው የምንችለውና የምንነካው ነገር ያ ምን ተብሎ ይጠራል? ኮምፒውተር ሃርድዌር ተብሎ ይጠራል። computer hardware is the physical part of computer or the physical equipment or part of computer you see and touch. ልናየው ልነካው የምንችለው የኮምፒውተር ፓርት ወይም ደግሞ ክፍል ምን ተብሎ ይጠራል? ኮምፒውተር ሃርድዌር ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው። a computer hardware refers to the physical part of component of a computer such as monitor, mouse, keyboard, hard drive, disk etc. እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? ኮምፒውተር ሃርድዌሮች ናቸው ማለት ነው። all hardware components of computer are physical objects that can touched and seen. ሁሉም ሃርድዌር ኮምፖነንቱ የኮምፒውተር ሃርድዌር ኮምፖነንቱ
እንደ ፊዚካል ኦብጀክት ነው ዛት ልነካውና ልንዳስሰው የምንችለው ነው። all computer system no matter how small or large have the same fundamental capabilities processing storage input and output ማለት ነው። መጠኑ ይነስም መጠኑ ትልቅም ይሁን ትንሽም ይሁን ማንኛውም የኮምፒውተር ሲስተም the same የሆነ capability ፕሮሰስ ያደርጋል፣ ስቶሬጅ ያደርጋል፣ ኢንፑት ያደርጋል፣ አውትፑት ይሄው that is ኢንፑት የምናደርግበት ወይ ነው። ይሄ ደግሞ ፕሮሰስ የምናደርግበት ነው። እነዚህ ስቶሬጅ ዲቫይስ ናቸው። ይሄ ደግሞ አውትፑት ነው። ሞኒተር እና ምን ሞኒተር አለ፣ ፕሪንተር ሞኒተር እና ፕሪንተር ማለት ነው። እያንዳንዱን እንመጣበታለን። ሃርድዌር ኮምፖነንት ኦፍ ኮምፒውተር ሲስተም ካን ቢ ክላሲፋይድ አስ ሃርድዌር ኮምፖነንት ኦፍ ኮምፒውተር የኮምፒውተር ሃርድዌር ኮምፖነንቶች በስንት ይከፈላሉ? በአምስት ይከፈላሉ። ኢንፑት ዲቫይስ፣ ፕሮሰሲንግ ዲቫይስ፣ አውትፑት ዲቫይስ ኤንድ ሜሞሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ። ኢንፑት ዲቫይስ፣ ፕሮሰሲንግ ዲቫይስ፣ አውትፑት ዲቫይስ፣ ሜሞሪስ ኦር ስቶሬጅ ዲቫይስ ማለት ነው። ዋት አር ኢንፑት ዲቫይስ? ምንድን ናቸው ኢንፑት ዲቫይሶች ወደሚለው ስንመጣ አን ኢንፑት ዲቫይስ is a piece of computer hardware equipment used to provide data and control signal to computer. Input device የሚያገለግል is a piece of computer hardware የኮምፒውተር ሃርድዌር አንዱ የኮምፒውተር ሃርድዌር ሆኖ ኢኩዊፕመንቶችን የሚይዝ ሆኖ used to provide data ምን ለማድረግ ፕሮቫይድ ለማድረግ into what computer and control signal to the computer ማለት ነው። ሲግናልን ኮንትሮል ለማድረግ ወደ ኮምፒውተሩ የሚገቡትን እንዲሁም ደግሞ ዳታ ለኮምፒውተሩ ፕሮቫይድ ለማድረግ የሚያገለግለን ፓርት ነው። ዳት ኢንፑት ዲቫይስ ማለት ነው። ሃርድዌር ነው። ዳት ኢንፑት ዲቫይስ የምንለው ማለት ነው። ኢት ኢኔብል ዘ ዩዘር ቱ ኢንፑት ኢንፎርሜሽን ኢንቱ ዘ ኮምፒውተር ኮምፒውተሩ ወደ ዳታን ወደ ኮምፒውተር ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽንን ወደ ኮምፒውተሩ ኢንተር ለማድረግ ያገለግላል። ኢኔብል ዘ ዩዘር ቱ ኢንፑት ኢንፎርሜሽን ኢንቱ ኮምፒውተር ዘ ኢንፑት ዲቫይስ ኮንቨርት ዴታ ፍሮም ሂውማን ሪዴብል ፎርማት ቱ ኮምፒውተር ሪዴብል ፎርማት ለሰው ልጅ የሚነበበውን ለኮምፒውተር ወደሚነበበው አድርጎ ምን ይለዋል? ይቀይረዋል ማለት ነው። 0 እና 1 ናቸው። ሙሉ እንትኖች የሚለወጡት በሚገለጹት ምንድነው? የምናስገባው ሁሉ ዳታ በ0 እና በ1 ነው የሚገለጽ። ተገብተናል። በ0 እና በ1 ነው የሚገለጽ በባይነሪ ዳታ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያለው ቀጥታ ጽሁፉን ኮምፒውተሩ ሲያነበው በዚህ መንገድ አይደለም የሚያነበው። እንደዚህ እንደተጻፈው ይሄ ለሂውማን ሪዴብል የሆነ ነው። ለኮምፒውተር ሪዴብል የሚሆን ደግሞ በባይነሪ ተገልጾ በ0 እና በ1 አንድ ሲባል አለ፣ ሁለት ሲባል አሁን ሁለት እንዴት ተብሎ የሚጻፈው ቀጥታ ሲጻፍ አይደለም። ቲ ሲባል እንደዚህ አይደለም፣ ቪ ሲባል እንደዚህ። እያንዳንዷ ሌተር የራሷ የሆነ ባይነሪ እኩልና አላት፣ የራሷ የሆነ አሰራር አላት። በዚያ ኮምፒውተሩ ሪዴብል በሆነ ወይ ምን ያደርገዋል? ያነበዋል። ስለዚህ ይሄ ኢንፑት ዲቫይስ ያንን ለምሳሌ ቲ ብለህ ስትጽፍ ማለት ነው ኮምፒውተሩ ኪቦርድ ላይ ቲ ብለህ ስትጽፍ ለኮምፒውተሩ የሚሰጠው ለኮምፒውተሩ ሪዴብል የሆነ ነው። ለኛ ሪዴብል የሆነው ወደ ባን ኮምፒውተር ሪዴብል ወደ ሆነ ይቀይራል ነው። ስለዚህ ኢንፑት ዲቫይስ ኮንቨርት ዴታ ፍሮም ሂውማን ሪዴብል ፎርማት ቱ ኮምፒውተር ሪዴብል ፎርማት ማለት ነው። ኮመን ኢንፑት ዲቫይስ ኢንፑት ዲቫይሶች ማን ናቸው? ኪቦርድ፣ ላይት ፔን፣ ታች ሴንሲቲቭ ስክሪን፣ ጆይስቲክ፣ ዲጂታል ስቲል ካሜራ፣ ባርኮድ ሪደር፣ ቮይስ ዳታ ኢንትሪ እነዚህ ናቸው። ኪቦርድ፣ ላይት ፔን፣ ዲጂታል ስቲል ካሜራ፣ joystick, barcode reader, touch sensitive skill, voice data entry are some examples of input device which are used to convert data from human readable format to computer readable format or used to input data into computer data ወደ ኮምፒውተሩ ኢንተር ለማድረግም ያገለግላሉ ማለት ነው። እነዚህ ኮመን ኢንፑት ዲቫይስ እንትኖች ናቸው ማለት ነው። ይህን ይመስላሉ እንዳጠቃላይ ነው። ጆይስቲክ ምን ናቸው? ጆይስቲክ እንትን ነው፣ ኪቦርድ፣ ማውስ። ይሄ ደግሞ የድምጽ ማይክ ምናስ እንትን የምናድበት ማለት ነው። እያንዳንዱ ካሜራዎች አሉ፣ ደግሞ ስካነር አለ። እያንዳንዳቸውን እንመጣባቸዋለን። ሶ ኪቦርድ ከሚለው ጀምሮ ይጀምራል። ኪቦርድ ራሱ ኢንፑት ዲቫይስ ነው አይደል? it is the most common and widely used input device for entering data into a computer. Keyboard is the most common and widely used input device for entering data to a computer. ወደ ኮምፒውተር ዳታ ኢንተር ለማድረግ የሚያገለግል the most and the common widely used device ነው።
ኪቦርድ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ፖይንቲንግ ዲቫይስ የሚባል ደግሞ አለ። allow you to point to things on the screen ስክሪኑ ላይ ፖይንት ለማድረግ እንዲህ ስትነካት ያቺ ፖይንት ለማመልከት on the screen click on them እዚያም ክሊክ ለማድረግ and move from round generally it has two buttons called left ይሄ ምን ይባላል? ኮምፒውተር ማውስ። እሺ ኮምፒውተር ማውስ እዚህ ጋር ኮምፒውተር ማውስ ተብላ ትጠራለች እቺ ማለት ነው። two things on the screen click on them ፖይንት ዲቫይስ ነው። ስለዚህ ፖይንት ዲቫይስ ማን ነው ብትባል ማን ነው? ማውስ። ምን አልኩ? ማውስ በል ኮምፒውተር ማውስ allows you to point to things on the screen click on them and move them around generally it has two buttons called the left and the right button and wheel is present between the button right እና ሌፍት አለው በመካከሉ ደግሞ ዊል አለ ማለት ነው። a mouse can be used to control the position of the cursor የምኗን እንትን እዚህ አንቀሳቅሳታለሁ አይደል? የምኗን እንትን ለማለት ነው የሚያገለግል የከርሰሯን ፖዚሽን ኮንትሮል ለማድረግ but it can be used to enter text into the computer ቴክስትን ወደ ኮምፒውተሩ ለማስገባት ያገለግላል ማለት ኢንፑት ዲቫይስ ነው። ስለዚህ ፖይንቲንግ ዲቫይስም ነው ኢንፑት ዲቫይስም ነው ማለት ነው። ጆይስቲክ also pointing device ጆይስቲክ ምንድነች? ራሷ እዚሁ እንደ ማውስ ፖይንቲንግ ዲቫይስ ናት which is used to move within the screen environment and widely used in the computer game industry widely የምንጠቀም ምን ላይ ነው? ይሄን ጆይስቲክ በኮምፒውተር ጌም ኢንዱስትሪ ላይ ስክሪን ላይ ሙቭ ለማድረግ ኮምፒውተሩ ስክሪን ላይ ሙቭ ለማድረግ አብዛኛው ሞስትሊ በኮምፒውተር ጌም ኢንዱስትሪ ላይ ያገለግላል። it's also a pointing device like mouse እንደ ማውስ ሁሉ ምንድናት? ፖይንቲንግ ዲቫይስ ናት ማለት ነው። ስለዚህ which one is the following pointing device ከተባለ ማውዝም ይሆናል ጆይስቲክም ይሆናል። it is a stick having a spherical ball at both lower and upper end spherical የሆነ ቦል ሼፕ ነው ያለው at the bottom lower end at upper end መጨረሻ ላይ እና lower bottom ላይ ያለው ማለት ነው። ስፔሪካል የሆነ ቦል ሼፕ ያለው ነው። the lower spherical ball move in a socket lower spherical ball ምን ያደርጋል? ይንቀሳቀሳል ማለት ነው፣ ይሽከረከራል። the joystick can be moved in all four directions joystick በሁሉም አቅጣጫ መንቀሳቀስ በአራቱም አቅጣጫ ማለት ነው መንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው። ጆይስቲክ ይባላል ማለት ነው። ኢን ጆይስቲክ እንደዚህ አይነቱ ማለት ፕሪንት ሲወጣ አሉ እዚህ ጋር ጆይስቲክ ስለዚህ በደንብ አድርጎ መያዝ ጆይስቲክ። the other one is scanner ምንድነው? scanner it is used when data is available on paper and needs to be transferred to the computer hard disk for further processing ለምን ነው የሚያገለግለው? it used when scanner የሚያገለግለው is used when data is available on paper ዳታው ምን ላይ ካለ ፔፐር ላይ ካለ and needs to be transferred to the computer ወደ ኮምፒውተሩ ምን መሆን አለበት? ትራንስፈር መሆን ካለበት ወደ ኮምፒውተሩ ሃርድ ዲስክ ካለ ማለት for further processing ለሌላ ፕሮሰሲንግ ስለዚህ ስካነር እንጠቀማለን ማለት ነው። ስካነር are used to produce photograph on the computer screen scanner are used to produce photograph on computer screen በዚህ ጊዜ ካሜራ እንዳትልሽ ስካነር ነው የሚሆነው to reproduce photograph on the computer screen ኮምፒውተር ስክሪኑ ላይ ፎቶግራፉን ሪፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚያገለግል ስካነር ነው ማለት ነው። ያ ወረቀት ላይ ያለው ነገር ለፋርዘር ፕሮሰስ ከተፈለገ በስካነር አማካኝነት ወደ ኮምፒውተር ሃርድ ዲስኩ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ክሊር ታዲያ ይሄን ይመስላል ስካነር። ታች ሴንሲቲቭ ስክሪን ስናካው እንትን የሚል በእጃችን ማለት ነው። ታች ሴንሲቲቭ ስክሪን ኢዝ ፖይንቲንግ ዲቫይስ ምንድነው? ፖይንቲንግ ዲቫይስ እንደነ ጆይስቲክ እና እንደ ማውዝ that allow the user to interact with the computer by touching it ማለት ነው። by touching it ስለዚህ ከኮምፒውተር ጋር በመንካት ኢንተራክት እንድናደርግ የሚያደርገን ነው። that is touch sensitive screen ይባላል ማለት ነው። ወይ touch screen ስልክ እንዳለው እንትን ያለው ማለት ኮምፒውተር። light pen ነው ሌላ light pen is a pointing device like joystick like sensitive touch screen like mouse a light pen is a pointing device in the shape of pen ምን ቅርጽ ያለው ፔን ቅርጽ ያለው
it can be used to select a menu item ምን select ለማድረግ or to draw on the monitor screen ሞኒተር ስክሪን ላይ ምን ለማድረግ ድሮ ለማድረግ ስዕል ለመሳል ራሱ the light pen strip has a light sensitive element that detects the light from the screen when it's placed against it, allowing the computer to recognize the pen's location on the screen. ስለዚህ እንደ ፔን እንደ በቃ እንደሆነ ነው አርፔ ሆኖ ታች ስክሪን ላይ መስራት ያለብን ነገር ሁሉ ለመስራት ያገለግላል። ላይት ፔን ይባላል። ፔን ቅርጽ ያለው ማለት ነው። ዲጂታል ካሜራ capture an image that is saved in the camera memory. Capture an image that's saved in camera memory. ኢሜጅን ካፕቸር አድርጎ በካሜራ ሚሞሪ ለማስቀመጥ ያገለግላል። when the memory is full memory full ሲሆን it can be deleted to make space for more photograph ማለት ዲሌት ማድረግ ይቻላል። ተጎተናል ስፔሱ ፉል ከሆነ ሚሞሪ ፉል ከሆነ ምን ማድረግ ይቻላል? ዲሌት አድርጎ ስፔስ ማስለቀቅና ፋርዘር ፎቶ ብዙ ሌላ ፎቶ ተጨማሪ ፎቶ መነሳት ይቻላል ማለት ነው። that's digital camera። ስለዚህ capture image to the computer or the camera memory። እሺ barcode reader ናት እቺ ደግሞ barcode reader a barcode reader is a pattern made up of different thickness lines የተለያየ ቲክነስ ያላቸው ላይኖች የተሰራ ከዚህ እንደዚህ አይነት ፓተርን ያለው ነው ባርኮድ ምንለው ማለት ነው። ባርኮድ ማለት is a pattern ምንድነው? pattern made up of different thickness lines የተለያየ ውፍረት ካላቸው ላይኖች የተሰራ የተለያየ እንትን ላይ ማለት ነው። ላይክ እንደዚህ ባርኮድ ናቸው። አሁን ደፍተር ላይ ያለው እንደገና ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አሉ። ዩኒቨርሲቲ ላይም ካፌ መግቢያ ላይ ምናምን አብዛኛው ላይ ይገኛሉ። ሌላም አንዳንድ መስሪያ ቤቶችም እንደዚህ ባርኮድ ሪደሮች ይገኛሉ እና አይደንቲፋይ ያደርጋሉ። ራሳቸው የሆነ እንትን አላቸው ኮድ ተደርጎላቸዋል። እነዚያ ባርኮድ ተብሎ ይጠራሉ። እና ባርኮድ ኢዝ a pattern ነው። ምንድነው ፓተርን? made up of different thickness line ነው። similar thickness line ቢባል ፎልስ ነው። different thickness of line different thickness line ከተለያዩ ውፍረት ካላቸው ላይኖች የተሰራ ፓተርን ነው። that ባርኮድ ይባላል። ይሄንን የሚያነበው መሳሪያ ባርኮድ ሪደር ተብሎ ይጠራል። ባርኮድ ሪደር the technology allows for quick and error free data entering into the computer ማለት ነው። ከኤረር ከስህተት ነፃ የሆነ ዳታ ኢንተር የምናደርግበት እሱ እንትን ነው። ይሄ ቴክኖሎጂ ነው። በማን በባርኮድ ሪደር። ለምሳሌ አይዲ ስታስነብብ የሌላ ሰው ስህተት አይዲ ቢሆን የዚሁ ላይ ያነበበው እንትን ይለዋል ማለት ነው። ስህተት መሆኑን ይናገራል ማለት ነው። that is barcode codes make it easy to keep track of what is being sold. Barcode make it easy to keep track of what is being sold. ይሄን ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። that barcode reader ይባላል። ይሄ ማይክሮፎን ይችን አተኩረ ባርኮድ ሜክስ it easy to keep track of what is being sold. Microphone. This system accepts the spoken word as input data or command ማለት ነው። the system accepts the spoken word የተናገረው ቃል ምን ያደርጋል? ኢንተር ያደርገዋል ወደ ኮምፒውተሩ as input data or command እንደ input data ወይም እንደ command አድርጎ ወደ ኮምፒውተሩ ምን ይሆናል? ያስገባዋል ማለት ነው። that is microphone። እነዚህ ናቸው። ስለዚህ አውትፑት ዲቫይስ የምናቸው እነዚህ ናቸው። what about processing device የሚለው ስንመጣ the central processing unit that is CPU። አሁን እንግዲህ ምን ብለናል ቅድም ላይ input device processing አለ output አለ አይደለ? እሺ the central processing unit that is CPU is the brain of computer which perform all arithmetic logical and control operation ማለት ነው። CPU central processing unit ይባላል። CPU the brain of computer የሚባለው the brain of computer ብለን ታጠራል ማለት ነው። CPU የሰው ልጅ ብሬን እንደምን ለኮምፒውተር ደግሞ ብሬኑ ምንድነው? CPU ነው። ስለዚህ the central processing unit that CPU is the brain of computer which perform all arithmetic ምኑን arithmeticን ሎጂካሉን ኮንትሮል ኦፕሬሽን ሁሉ ኮንትሮል የሚያደርግ ፐርፎርም የሚያደርግ that CPU ተብሎ ይጠራል። It is possible for all function and process. It is responsible for all functions and processes. ለማንኛው ፋንክሽን እና ፕሮሰስ ምንድነው? ይሄ ሪስፖንሲብል ነው። ምንድነው? ሪስፖንሲብል ነው። The CPU consists of arithmetic logic unit, register and control
ዩኒት ምን ይዛል ሲፒዩ የሚለው አርትሜቲክ ይዛል ሬጂስተር ይላል እና ኮንትሮል ዩኒት ይዛል ማለት ነው። አርትሜቲክ ሎጂክ ዩኒት ምንድነው? እነዚህ እናያቸው። አርትሜቲክ ሎጂክ ዩኒት ምንድነው ያለን? አርትሜቲክ ሎጂክ ዩኒት the arithmetic logical unit that ALU arithmetic logic unit is responsible for performing arithmetic and logical operation arithmetic እና logical operationን perform ለማድረግ responsible የሆነ የሚያገለግል and comparison of data ዳታዎችን ምን ለማድረግ compare ለማድረግ ለማወዳደር እንዲሁም ደግሞ arithmetic እና logical operationዎችን perform ለማድረግ የሚያገለግል arithmetic logic unit ወይም ደግሞ ALU ይባላል። arithmetic calculation is like addition arithmetic calculation የሚባሉት እንደ addition እንደ subtraction እንደ multiplication እንደ division ናቸው። logical operation የሚባሉት ደግሞ like compare ናምበሮችን ማወዳደር letter or special character እነዚህን አጠቃላይ ያዘ ደግሞ ምን ይባላል? logical operation ይባላል። logical operation compare numbers letters or special characters ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ፐርፎርም የሚያደርግልን arithmetic logic unit ይባላል ማለት ነው። control unit ይባላል ወይም ደግሞ ሲዩ ኮንትሮል ዩኒት እንግዲህ አርትሜቲክ ሎጂክ ዩኒት ኮንትሮል ዩኒት ብለናል እና ሬጂስተር አለ ያልኩ ኮንትሮል ዩኒት ምንድነው ደግሞ አንዱ የሲፒዩ ነው the control unit of CPU control and direct the operation of the entire system it controls the operation of the entire system እንደ አጠቃላይ ኮምፒውተሩ ላይ የሚሰሩ ስራዎችን በሙሉ ምን ያደርጋል? ኮንትሮል ያደርጋል። ይሄ ምን ይባላል? ኮንትሮል ዩኒት ወይም ደግሞ ሲዩ ይባላል። control unit or CU, the control unit of the computer that is CPU, the control unit of the CPU, control and direct the operation of the entire system ማለት ነው። registers the CPU also contains a small high-speed memory which is used to store temporary result and control information control ለማድረግ temporary used to store temporarily ማለት ነው። the CPU also contain small high speed memory small high speed memoryዎችን በውስጡ ይይዛል። it consists of a small high speed memory which is used to store temporary የሆነ result ጊዜያዊ የሆነ ውጤት ምን ለማድረግ ለማስቀመጥ ስቶር ለማድረግ የሚያገለግል control information መረጃዎችን ለመቆጣጠር የሚያገለግል ሃይ ስፒድ ያ ስሞል የሆነ በሳይዙ ማለት ነው። በሳይዙ ስሞል የሆነ በስፒዱ ግን ሃይ የሆነ ሚሞሪ ይይዛል። ይሄ በሳይዙ ስሞል በስፒዱ ደግሞ ሃይ የሆነ ሚሞሪ የሚያገለግለው ስቶር ቴምፖራሪ ሪዛልት ጊዜያዊ ውጤቶችን ለማስቀመጥና ኮንትሮል ኢንፎርሜሽን መረጃ ለመቆጣጠር ነው። ሬጂስተር ይባላል። ሶ ሬጂስተር ኮንትሮል ዩኒት አርትሜቲክ ኤንድ ሎጂክ ዩኒት ሆኖ የሲፒዩ ምንድናቸው? ፓርቶች ናቸው ማለት ነው። አውትፑት ዲቫይስ እንግዲህ ኢንፑትን አየን፣ ፕሮሴሲንግ አየን። አሁን ደግሞ አውትፑት ዲቫይስ እናያለን ማለት ነው። አን አውትፑት ዲቫይስ ኢዝ አ ኮምፒውተር ሃርድዌር that allows a computer to communicate the result of data processing to the outside world. አውትፑት ዲቫይስ የሚያገለግለው ምንድነው? ኮምፒውተሩ ላይ ፕሮሰስ የሆነውን ዳታ ለአውትሳይድ ወርልዱ ወደ ውጭ ምን ለማድረግ ዲስፕሌይ ለማድረግ ነው ማለት ምን ለማለት ዲስፕሌይ ለማድረግ ነው የሚያገለግለው። የኮምፒውተር አውትፑት ዲቫይስ is a computer hardware that allow computer to communicate the result of data የዳታውን ውጤት ፕሮሰስ የተደረገው የፕሮሰሱን ውጤት የዳታ ፕሮሰሱን ውጤት to the outside world ወደ ውጭኛው ዓለም ለማስተዋወቅ ነው የሚያገለግለው ለማሳየት ነው የሚያገለግለው። a computer output device allows data easy to be understood by human የሰው ልጅ በቀላሉ መረዳት ወደሚችለው አውትፑት ዲቫይስ ያመጣልናል ማለት ነው። አውትፑት ዲቫይስ አለው ዳታ ምን ያደርጋል? አለው ያደርጋል። easy to be understood by human በሰው ልጅ በቀላሉ ምን መደረግ የሚችላል? ኮንትሮል አንደርስታንድ መደረግ የሚችላል ማለት ነው። the following are some of the important output device used in computer ናቸው። አንደኛ ሞኒተር አለ። እንዳጠቃላይ ማለት አውትፑት ዲቫይስ ምንላቸው ማለት ሞኒተር፣ ፕሪንተር፣ ፕሎተር፣ ስፒከር ኤንድ ሄድፎን ናቸው ማለት ነው። እዚህ ናቸው። ሄድፎን ምንለው ይሄ ነው። ይሄ ሞኒተር፣ ስፒከር፣ ፕሎተር፣ ፕሮጀክተር፣ ፕሪንተር ምንላቸው ማለት ነው። ፕሮጀክተር የሆነ እንትን ላይ ግድግዳ ላይ የሆነ ይችላል ብቻ የሆነ እንትን ላይ በኮምፒውተር ያለውን ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ኦኬ ሞኒተር also known as visual display unit ምን ይባላል? visual display unit are the main output device of computer የኮምፒውተር ዋናው አውትፑት ዲቫይስ
በሌላ ስሙ ምን የሚባል ቪዥዋል ዲስፕሌይ ዩኒት የሚባል ዳት ሞኒተር ይባላል ማለት ነው። ዘ ቪዥዋል ኤንድ ግራፊክስ ኢንፎርሜሽን ግራፊክስ እና ቪዥዋል ኢንፎርሜሽን ሊታይ የሚችሉ ኢንፎርሜሽኖች ጀነሬትድ ባይ ኮምፒውተር ጀነሬት የሚደረጉት በምንድን ነው? በኮምፒውተር ኢዝ ሾውን ኦን ዘ ሞኒተር ቪያ ዘ ቪዲዮ ካርድ ማለት ነው። በምን ላይ ነው የሚታዩት? በሞኒተር ቪያ ዘ ቪዲዮ ካርድ ቪዲዮ ካርድ አለ። ከዚያ በዚያ ከቪዲዮ ካርድ ላይ በሞኒተር ምን ይላል ይታያል። የተቀረጹ አኒሜሽኖች ሊሆን ይችላል፣ ቪዥዋል ግራፊክሶች ምናምን አሉ። እነሱ ኢንፎርሜሽኖች ምን ላይ ነው የሚቀመጡት? ቪዲዮ ካርድ ላይ። ከቪዲዮ ካርድ ወደ በሞኒተሩ አማካኝነት ምን ይላሉ ይታያሉ፣ ሾው ይደረጋሉ። ፕሪንተር ነው ሁለተኛው። ፕሪንተር ኢዝ ኤ ታይፕ ኦፍ አውትፑት ዲቫይስ ዳት ፕሪንት ዳታ ኦን ፔፐር ፔፐር ላይ ወይም ወረቀት ላይ ዳታ ምን ለማድረግ ፕሪንት ለማድረግ ነው የሚያገለግል። ይሄ ደግሞ ሃርድ ኮፒ ኢዝ ክሬትድ ዌን ዩ ፕሪንት ሳምቲንግ። ሃርድ ኮፒ እና ሶፍት ኮፒ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። ሶፍት ኮፒ ፕሪንት ያልተደረገው ማለት ነው። ሃርድ ኮፒ ማለት ፕሪንት የተደረገው ነው። ሶፍት ኮፒ ፕሪንት ከተደረገ በኋላ ምን ተብሎ ይጠራል? ሃርድ ኮፒ ፔፐር ላይ ከሆነ በኋላ ማለት ነው። ሶ ሃርድ ኮፒ ክሬት የሚደረገው ዌን ዩ ፕሪንት ሳምቲንግ ነው። ፕሪንት ስናደርግ ነው። ፕሪንተር are one of the most often used computer peripheral and they are used to print text, picture and photo ማለት ነው። ፕሪንተር የሚያገለግል ቴክስት፣ ፒክቸር ሊሆን ይችላል፣ ፎቶ ሊሆን ይሄው ሁሉ ምን ያደርጋል? ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄው ፕሪንተሮች የተለያዩ ፕሪንተር አይነቶች ያሉት። ፕሎተር ነው ሌላኛው። ፕሎተር is an output device much like a printer that is used to produce graph or diagram ማለት ነው። ተገተናል። ፕሎተር ምንድን ነው? አውትፑት ዲቫይስ ነው። ማች ላይክ እንደ ፕሪንተር ከፕሪንተር ጋር በጣም ምን ይላል ይመሳሰላል። ዛት ዩድ ቱ ፕሮዲውስ ግራፍ ኤንድ ዲያግራም። ግን ለምንድን ነው የሚያገለግል? ግራፍ እና ዲያግራምን ለማውጣት ነው የሚያገለግል። ያኛው ምኑ ብዙ ነገር ፎቶ ያወጣል፣ ፒክቸር ያወጣል፣ ቴክስት ፕሪንት ያደርጋል አይደል? ይሄኛው ግን ለቴክስት ምናምን አይደለም የሚያገለግል። ለምንድን ነው የሚያገለግል? ለግራፍ እና ለዲያግራም ነው። ፕሎተር አር ዲፈር ፍሮም ፕሪንተር ኢን ዳት ዴይ አር ፔን ቱ ድሮው ላይንስ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለው? ዘይ ዩዝ ፔን ፕሎተር ምን ይጠቀማል? ፔን ይጠቀማል። ለምን? ቱ ድሮ ላይንን ለመሳል። በዚህ ይለያያሉ። ፕሎተር አር ኮንሲደራብሊ ሞር ኤክስፔንሲቭ ዛን ፕሪንተር። ከፕሪንተር ደግሞ የበለጠ ፕሎተር ምንድን ነው? ኤክስፔንሲቭ ነው ማለት ነው። ኤክስፔንሲቭ ነው። እንዲሁም ደግሞ ኢት ዩዝስ ፔን ቱ ድሮ ላይን። ተገብተናል። ዳት ኢዝ ስፒከር a computer speaker is a hardware device ምንድን ነው? ሃርድዌር ዲቫይስ ዳት አውትፑትስ ሳውንድስ ጀነሬትድ ባይ ዘ ኮምፒውተር ማለት ነው። ስለዚህ ኢዝ ሃርድዌር ዲቫይስ ዳት አውትፑት ሳውንድ ጀነሬትድ ባይ ዘ ኮምፒውተር በኮምፒውተሩ አማካኝነት ጀነሬትድ የሆነውን ሳውንድ ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስፒከር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኢንተር ለማድረግ የሚያገለግል ወደ ኮምፒውተሩ ሳውንድን ኢንተር ለማድረግ የሚያገለግል ማይክሮፎን ነው። አውትፑት ሳውንድ ጀነሬት ባይ ኮምፒውተር የሚለውን ግን ለማሳየት የሚያገለግል ግን ኮምፒውተር ስፒከር ነው። The computer sound card generates the signal that produces the sound that comes from computer speaker. Speaker can be used to play music as well as to play sound that are meant to notify the user. እነዚህ ሁሉ ስፒከር አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ሁሉ ስፒከር አይነቶች ናቸው። ኦኬ ከዚህ ቀጥሎ ሚሞሪ ወይም ደግሞ ስቶሬጅ ዲቫይስ የሚለውን ይቀር። Memory and storage device. A storage device is used in the computer to store the data. ምን ስቶር ለማድረግ ነው የሚያገለግል? ዳታን ስቶር ለማድረግ ነው የሚያገለግል ስቶሬጅ ዲቫይሶች ወይ ደግሞ ሚሞሪ። It is any device that can store data. ዳታን ለማስቀመጥ የሚያገለግል is it temporary or permanently? በጊዜያዊነት ወይም ደግሞ በቋሚነት ማለት ነው። There are two types of storage device. ስንት አይነት ስቶሬጅ ዲቫይሶች አሉ? ሁለት። used with computer ኮምፒውተር ጋር የሚያገለግሉ ሁለት አይነት ስቶሬጅ ዲቫይሶች አሉ። There are two types of storage device used with computer. Primary storage device such as RAM, ROM and secondary storage device such as hard drive ማለት ነው። እነዚህ ናቸው። ስለዚህ primary storage device እንደነ RAM እንደነ ROM እንደነ secondary storage device such as hard drive እነዚህ ፕራይመሪ ናቸው። ራም እና ሮም ራንደም አክሰስ ሚሞሪ ኤንድ ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ የሚባሉት ማለት ነው። ኤንድ ሰከንዳሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ የምንላቸው ሃርድ ድራይቮች ለምሳሌ ማለት ነው። ሃርድ ዲስኮች እነዚህ አሉ እናያቸዋለን። ናው ፕራይመሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ የምንላቸው ምን ናቸው? ፕራይመሪ ስቶሬጅ
primary storage also known as main memory ምን ይባላሉ? main memory is a part of computer that store current data program and instruction ማለት ነው። current የቅርብ ጊዜ የሆኑ የኮምፒውተር ትዕዛዞችን ለማስቀመጥ የሚያገለግል ፕሮግራሞችን ትዕዛዞችን current የሆኑ ዳታዎችን ለማስቀመጥ ነው የሚያገለግል ማን? primary storage also known as main memory is a part of the computer that store current data program and instruction ማለት ነው። It is memory architecture within a computer system that is responsible for temporarily storing data. temporarily ወይ ነው በጊዜያዊነት ዳታን ለማስቀመጥ ሪስፖንሲብል የሆነ ያን እንዲያደርግ ተግባር ያለው so that it can be accessed by the processor as needed. ተገብተናል። ስለዚህ ይሄ ፕራይመሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ ምንድነው ማለት ነው? ኮምፒውተር ሲስተም that is responsible for temporarily storing data. ቴምፖራሪ ዳታን ስቶር ለማድረግ የሚያገለግል ዳታን በጊዜያዊነት ለማስቀመጥ የሚያገለግል it stores data temporarily or the memory architecture within a computer system that is responsible for temporarily storing data so that it can be accessed by the processor as needed. Random access memory or RAM. RAM is responsible for storing the instructions and data that the computer is using at the present moment in the time ማለት ነው። RAM is responsible for storing the instruction ምን ለማድረግ ስቶር ለማድረግ and data እና instruction ስቶር ለማድረግ that computer is using at present moment in time RAM ምንለው ማለት ነው። at present moment in time it is called random access memory. ለምንድነው random access memory ይባላል? because any storage location can be accessed directly. ማንኛውንም ስቶሬጅ የተደረገው ሎኬሽን ዳይሬክትሊ ምን ማድረግ ስለሚችል አክሰስ ማድረግ ስለምንችል ራንደም አክሰስ ሚሞሪ ተባለ ነው ስሙ። ራንደም ማለት ዝም ብሎ አሬንጅ አልሆነ ማለት ነው። ዲስኦርደር የሆነ ማለት ስለዚህ ለዚያ ነው ራንደም አክሰስ ሚሞሪ ያለበት ኤኒ ስቶሬጅ ሎኬሽን ካን ቢ አክሰስድ ዳይሬክትሊ ማለት ነው። ተገብተናል። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ሶ RAM is responsible for storing the instruction and data that the computer is using at the present moment in time. ልክ አሁን እየሰራ እያለ ኮምፒውተሩ ልክ እየሰራ የሆነ ነገር እየጻፈ ኮምፒውተሩ ላይ የሆነ ኮምፒውተሩ ላይ እየሳልክም ሊሆን ይችላል። የዚያን ጊዜ ያን ዳታ የሚያስቀምጠው ማን ነው? ራሙ ነው። It is described as volatile memory. ምንድነው? volatile. At the content of RAM chip can be lost when the computer is turned off. ኮምፒውተሩ ከጠፋ ለምሳሌ መብራት ከሄደ ያ ዳታ ምን ይልብሃል? ይጠፋብሃል ማለት። ስለዚህ ራም ላይ የተቀመጠው ዳታ ምን ይላል? ይጠፋል። or when new data is being written to RAM while other data is being processed ማለት ተገተና ሌላው ዳታ ፕሮሰስ እየተደረገ ኒው ዳታው ይመጣል ማለት ነው። ያንን ተገተናል። ስለዚህ ፓወር ኦፍ ሲሆን ዳታ ምን ይላል? ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ነው ምን ያለው? ቮላታይል ምን አለው? ቮላታይል አለው ማለት ነው። ቮላታይል ያለበት ምክንያት ለሱ ነው። እነዚህ ናቸው ስላቸው ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ ሮም ራምን አየናል። ራንደም አክሰስ ሚሞሪ ቮላታይል ነው ብያለሁ። when the power is off the data will be lost ማለት ነው። ሮም it refers to computer memory chip containing permanent or semi permanent data permanent ወይም ደግሞ semi permanent data ያስቀምጣል። ሮም refers to a computer memory chip contain permanent or semi permanent data permanent ሊሆን ይችላል semi permanent ሊሆን ይችላል። ያንም ለማስቀመጥ ማለት ነው። ራም ግን ቴምፖራሪ ሆነ አይደል? ራም ራንደም ሮም read only memory that rom stay active regardless of whether the power supply is turned on or off. turned ይደረግም turned on ይደረግም turned off ይደረግም ሮም ምንድነው? stay active ምን ሆኖ የምናገኘው? active ሆኖ የምናገኘው። rom is further classified into prom EPROM EEPROM ብለን በስንት እንከፍላቸዋለን? በ3 እንምጣበት። ፕሮም ምንድነው? ፕሮግራሜብል ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ። ምን አልኩ? ፕሮግራሜብል ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ it can be programmed by the user በዩዘሩ ምን ሊደረግ ይችላል? ፕሮግራም መደረግ ይችላል፣ መቀየር ይችላል። ማን? ፕሮግራሜብል ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ once programmed the data and instruction it cannot be changed. አንዴ ፕሮግራም ከሆነ
ዳታውና ኢንስትራክሽኑ ምን መሆን አይችልም መቀየር አይችልም ማለት ነው። ኤፒአርኦኤም ወይም ደግሞ ሪዜብል ፕሮግራሜብል ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ። የመጀመሪያው ፕሮግራሜብል ነው። ዩዘሩ ፕሮግራም ማድረግ ይችላል። ተግባብተናል። ኢት ካን ቢ ፕሮግራምድ ባይ ዘ ዩዘር ኦር ዘ ዩዘር ካን ፕሮግራም ኢት። ተግባብተናል። በት ኤፒአርኦኤም ወይም ደግሞ ኢሪዜብል ማለት ነው። ኢሪዜብል ፕሮግራሜብል ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ ከተባለ ኢት ካን ቢ ፕሮግራምድ ቱ ሬዝ ዳታ ፍሮም ኢት። ኢት ካን ቢ ፕሮግራም መደረግ ይችላል። ፕሮግራም መደረግ ይችላል። ቱ ሬዝ ዘ ዳታ ፍሮም ኢት ሬዝ ለማድረግ ዳታውን ወይም ደግሞ ዳታውን ለማጥፋት ሬዝ ማለት ማጥፋት አይደል? ቱ ሬዝ ዘ ዳታ ፍሮም ኢት ዳታውን ለማጥፋት ኤክስፖዝ ኢት ቱ አልትራቫዮሌት ላይት። ለአልትራቫዮሌት ላይ ምን መደረግ አለበት? ኤክስፖዝ መደረግ አለበት። አልትራቫዮሌት ላይት አለ። ለሱ ኤክስፖዝ ካላደረግከው በአልትራቫዮሌት ላይት ለሚባለው በዚህ አማካኝ ኤክስፖዝ ካላደረግ ለዚያ ካላጋለጥከው ምን አይልልህም ማለት ነው? ሬዝ አይሆንልህም። ቱ ሪፕሮግራም ኢት ሬዝ ኦል ዘ ፕሪቪየስ ዳታ። ፕሮግራም ለማድረግ ግዴታ ፕሪቪየስ ላይ የነበሩ ዳታዎችን በሙሉ ምን ማለት አለብህ? ሬዝ ማድረግ ወይም ደግሞ ማጥፋት ወይም መሰረዝ አለብህ። ያን ዳታ ሬዝ ዳታ ፍሮም ኢት ዳታውን ደግሞ ሬዝ ለማድረግ ዩ መስት ኤክስፖዝ ኢት ቱ አልትራቫዮሌት ላይት ማለት ምን አልኩ? አልትራቫዮሌት ላይት። ለአልትራቫዮሌት ላይት ኤክስፖዝ ስናደርገው ዳታው ይጠፋል። ከዚያ በኋላ እንደገና ፕሮግራም ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ እንደገና ፕሮግራም ለማድረግ ቱ ሪፕሮግራም ለማድረግ እንደገና ፕሮግራም ለማድረግ ዩ መስት ሬዝ ኦል ዘ ፕሪቪየስ ዳታ ያለፉትን ሁሉ ዳታ ምን ማድረግ አለብን? ሬዝ ማድረግ አለብን። ይሄ ምን ይባላል? ኢሪዜብል ፕሮግራሜብል ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ። ሌላው ኤሌክትሪካሊ ሪዜብል ፕሮግራሜብል ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ። የቅድሙ በምንድን ነበረ? በአልትራቫዮሌት ላይት ነበራል። the data can be raised by applying an electric field። ምንም በመጠቀም ነው? ኤሌክትሪክ ፊልድ with no need for ultraviolet light። ምን አያስፈልግም? አልትራቫዮሌት ላይት አያስፈልግም። ምንም በመጠቀም ብቻ ኤሌክትሪክ ፊልድን ብቻ በመጠቀም ይሄንን ማጥፋት ይቻላል። we can raise only portion of the chip ማለት ነው። የቺፑን ኮምፕሊትሊ ሳይሆን የቺፑን ምን ፖርሽን ብቻ ማጥፋት ይቻላል። ይሄ ኤሌክትሪካሊ ሪዜብል ሪድ ኦንሊ ሪዜብል ፕሮግራሜብል ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ ተብሎ እነዚህ ሮም በእነዚህ ሶስቱ ይከፈላል ማለት ነው። ነን ቮላታይል አይደል? እስቲ ልዩነታቸውን እንምጣ። ዳታ ስቶርድ ኢን ራም ካን ቢ ሪትራይቨርድ ኤንድ አልተርድ። ሮም ዳታ ስቶርድ ኢን ሮም ካን ኦንሊ ቢ ሪድ መደረግ ብቻ ይችላል። እዚህኛው ሌስ ካን ቢ ሪትራይቨርድ ኤንድ አልተርድ መቀየር ይችላል። ዳታ ስቶርድ ኢን ሮም ካን ኦንሊ ቢ ሪድ ማንበብ ብቻ ነው የምትችል። ምን ማድረግ አትችልም? መቀየር አትችልም። ፕሮግራም ማድረግ ነው የምችለው። ፕሮግራም ማድረግ ግን መቀየር ግን አትችልም ነው። ዳታ እዚህ ያለውን ዳታ መቀየር አትችልም። እዚህ ግን ሪትራይቭ እና አልተርድ መቀየር ትችላለህ። ስቶር ዳታ ሜጋባይት፣ ስቶር ዳታ ሜጋባይት፣ ይስ ስቶር ዳታ ጊጋባይት፣ ይሄ በጊጋባይት ይሄ ደግሞ በሜጋባይት። ቮላታይል which could store the data as long as power is supplied። ዳታውን ስቶር የምታደርገው ፓወሩ እስካለ ድረስ ነው። ተገተና ፓወሩ ከሌለ ይጠፋል ማለት ነው። ቮላታይል ነው። ነን ቮላታይል ነው ማን? ሮሚ ነን ቮላታይል which could retain the data even when the power is turned off። ፓወሩ ተርንድ ኦፍ ቢሆን ራሱ ተመልሶ ምን እናገኝ አክቲቭ ሆኖ እናገኘዋለን። ያን ዳታ ምን ነው አናጠውም ማለት ፓወር ቢጠፋ ራሱ። it's high speed memory። ይሄ ሃይ ስፒድ ነው። it's much slower than RAM። ከራም ምን ይላል? ስሎወር ነው ወይ ደግሞ ይዘገያል ማለት ነው። ፈጣኑ ማን ነው? ራም ነው ማለት ነው። used to store data that has to be currently processed by CPU temporarily በጊዜያዊነት በሲፒዩ ሴንትራል ፕሮሰስ ዩኒት የሚያካሂደው ፕሮሰስ የሚያደርገውን ዳታ ለማስቀመጥ ያገለግላል። but rom it store the instruction ትእዛዛትን require during bootstrap of the computer ኮምፒውተሩን ኦፕሬት ስናደርግ የሚያስፈልጉ bootstrap of the computer ማለት ኮምፒውተሩን ኦፕሬት ለማድረግ የሚያገለግሉ ዳታዎች ኢንስትራክሽኖች ምን ይላል ይይዛል ማለት ነው። ኮምፒውተሩ ላይ ስንከፍት የምናገኛቸው ጽሁፎች አሉ አይደለ? እነሱ ማለት ሰከንዳሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ የሚባል አለ ደግሞ ሌላኛው ተደረዋል። ሰከንዳሪ ስቶሬጅ is the second type of storage that store data and information permanently ምን ለማድረግ ነው የሚያገለግል? permanently ለማስቀመጥ ነው የሚያገለግል። ስለዚህ permanently ለማስቀመጥ የሚያገለግል ነው ሰከንዳሪ ስቶሬጅ ይባላል። second storage is the second type of storage that store data and information permanently መረጃዎችን ለማስቀመጥ ያገለግላል ማለት ነው። ያኛው እነዚያኞች ምን ነበር? ቴምፖራሪ ነው የሚያገለግለው።
ፕራይሜሪዎች ማለት ነው። በሰከንዳሪዎች ግን ፐርማነንትሊ ማስቀመጥ ያገለግላሉ ማለት ነው። ኦኬ ኤኒ ነን ቮላታይል ስቶሬጅ ዲቫይስ whether internal or external to the computer is referred to as secondary storage device. non volatile storage device whether internal or external internally ይሁን externally ይሁን ይባላል secondary storage device ተብሎ ይጠራል። the CPU does not have direct access to it. CPU ይሄን ዳይሬክትሊ ምን ማድረግ አይችልም አክሰስ ማድረግ አይችልም። ይሄ ሲባል ግን ሮምን እንዳትለው ሮምን secondary storage device ነው ማለት አይደለም። ለምን ሮምን CPU ዳይሬክትሊ አክሰስ ማድረግ ስለሚችል even though it is non volatile የሚጠቃልለው ከፕራይመሪ ስቶሬጅ ነው። ለምን because CPU can direct access it ዳይሬክትሊ አክሰስ ማድረግ ይችላል። but in the case of secondary storage ግን CPU cannot directly access to it ዳይሬክትሊ አክሰስ ማድረግ አይችልም። ማን CPU central processing unit ማለት ነው። the computer the hello the CPU does not have direct access to it. hello እንዴት ነህ ስቲቭ? ደህና ነው ወይ? ሰላም ነው? ጠፋህ? ሀገር ሰላም ነው? ኦኬ ጥሩ። የምታነበው ማቴሪያል ይዘህ ነው የሄድክ አይደል? እና እንዴት ነው እያነበብክ ነው? ስንት ቀን ማለት መሰለህ? ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ፣ ዓርብ 3 ቀን እኮ ነው። ሰኞ ምንድነው የምትፈተን እንዴት? የምትፈተነውን አታውቀውም? ለማንኛውም ክፍል ምናምን የለም እንዴ ማንበቢያ ክፍል? እና ማንበቢያ ክፍል ካለ ጨዋታ እንዴት ነው አይበቃም? ነገ ጀመረ ነገ ቢያንስ እንኳን ዛሬ ማታና ማታ አሁን ምንድን ነበረ ሲቲዝንሺፕ እና ሶሻል ስተዲ ሁለቱን ትምህርት አይነቶች ዛሬ ሶሻል ስተዲ ታነባለህ። ፈተና እስከሚል ድረስ ማለት ነው። እጠይቅሃለሁ ጠዋት ደውዬ እጠይቅሃለሁ እስከምን እንዳነበብክ እጠይቅሃለሁ። ነገ ደግሞ ቀን ላይ ሁሉ እየደወልኩ እጠይቅሃለሁ ምን ላይ እንደደረስክ ፋዘርን እንዴት ነው እያልኩ እጠይቅሃለሁ። አንብበህ ደግሞ እኮ ያቀን ትሄዳለህ። ፈተና ከወረደ እዚያ እንትን ትላለህ። ሰኞ ደግሞ እንደገባህ ነው የሚፈተኑ ቀጥታ። ለፍተ ውጤት እንዳይወርድ ብታነብ ነው የሚሻል። አይሻልም? ስለዚህ ዛሬ አሁን ትንሽ እንግዲህ 10 ደቂቃ ቆይና ብለህ የሚበላ ነገር እንዲያሞክርና ወደ ክፍል ሂድ ማንበቢያ ክፍል። እንደዚህ አድርገህ እጠይቅሃለሁ። ነገ እጠይቅሃለሁ ያነበብከውን ማለት ነው። የት ድረስ ነው ፈተና የሚመጣው? ዩኒቱ ስለ ሞርታሊቲ ምናምን በርዝ ሬት ይመጣል አይደል? ኦኬ በቃ ዩኒቱ ትጀምራለህ። እንግዲያውስ ዩኒቱ ትጀምርና እስከ ዩኒቱ ካልኩሌሽኑ ድረስ ደርሳችኋል። ካልኩሌሽኑ ድረስ ደርሳችኋል። ስለዚህ ካልኩሌሽኑ በርዝ ሬት ድረስ ታነባለህ። እጠይቅሃለሁ ስለ በርዝ ሬት ላይ ድረስ እጠይቅሃለሁ። ጠዋት ደውዬሽ በቃ ቻው። ዩኒቱ ጀመረ ማለት ዩኒት 1ን ነገ ታነባዋለህ። ዩኒት 2 ነው ዛሬ ከሂውማን ኢቮሉሽን እነዚያ ሁለቱ ቲዎሪዎች አሉ አይደል? እነሱ ሳይንቲፊክ ቲዎሪ እና ክሪኤሽኒስት ቲዎሪ የሚባሉ ከነሱ ጀምሮ ስለ ሆሞ ሳፒያንስ፣ ሆሞ ኢሬክተስ፣ ሆሞ ሃቢሊስ ምናምን ስለ ሆሞኒዲስ ምናምን አሉ። ከዚያ በኋላ ፖፑሌሽን ካራክተሪስቲኮች አሉ። እዚያ ዘንድ ስትገባ በርዝ ሬት፣ ዴዝ ሬት ምናምን አለ። እዚያ ድረስ በርዝ ሬት ላይ ማቆም ትችላለህ። ከበርዝ ሬት በኋላ አንዳንድ ፎርሙሎች አሉ። እሱን እነጋግርሃለሁ። ወይም ደግሞ አንዳንዴ እየገባህ ዳታ ላይ የሆነ አንድ ዳውንሎድ ቢሆን አድርገህ ቪዲዮዎችን አውርደሃል
በቃ ካወረድክ ያን ቪዲዮውን ይኸው እሱን እንትን ድረስ አስተምሬያለሁ ስላስተማርኩ ማለት ነው። አዲስ አለ እሱንም ስለምለቀው አሁን ስለ ዲዝ ሬት ምናምን በርዝ ሬት ምናምን አብሬ እንትን እለዋለሁ ዳውንሎድ ታደርገዋለህ። ብቻ ጠዋት እንደምጠይቅህ ነው። በቃ ቻው። ፈተና ወራ ለቆርጠው ስለምቆርጠው ከዚህ በኋላ ይቻላል። 45 ሰከንድ The computer input or output channel are typically used to access secondary storage and needed data is transferred and utilizing the primary storage intermediary area. Secondary storage devices are required since the primary storage does not permanently store user data and information and has limited capacity. ስለዚህ secondary storage device ለምን አስፈልግ ከተባለ አንደኛ ፕራይመሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ ወይ ነው ፕራይመሪ ስቶሬጁ ምን አይልም ፐርማነንትሊ ዳታን ስቶር አያደርግም። እንዲሁም ደግሞ ምንድነው ሊሚትድ ካፓሲቲ ነው ያለው። ምን አለ ሊሚትድ ካፓሲቲ ነው ያለው ማለት ነው። አውክሲላሪ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ምን አስፈለገ ሰከንዳሪ ስቶሬጅ አስፈለገ። እንደገና ኢንፑት እና አውትፑት ቻናል ታይፒካሊ ዩዝ ቱ አክሰስ ሰከንዳሪ ስቶሬጅ ነው። ታይፒካሊ ምን ያደርጋሉ ኢንፑት እና አውትፑት ቻናሎቹ ሰከንዳሪ ስቶሬጅን አክሰስ ያደርጉታል። and needed data is transferred utilizing the primary storage intermediary area ማለት ነው። በፕራይመሪ ስቶሬጅ አልፎ ለእንትን ያገለግላሉ ማለት ነው። ለፋርድ ፕሮሰስ ማለት ነው። ሰከንዳሪ ስቶሬጅ ላይ ስለዚህ ያስፈለገበት ምክንያት በዚህ ነው። በሊሚትድ ካፓሲቲ እና እሱ እንትኖች ፕራይመሪዎች አንደኛ ፐርማነንትሊ ዳታ ስቶር ስለማያደርጉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሊሚትድ ካፓሲቲ ስላላቸው የተወሰነው ካፓሲቲያቸው ዝቅተኛ ነው። ምን ፕራይመሪ ስቶሬጆች ማለት ነው። as a result ሰከንዳሪ አስፈለገ ማለት ነው። auxiliary storage device are another name for secondary storage device. auxiliary storage device ማለት የሰከንዳሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ ምንድነው? ሌላ ስሙ ነው። ስቶሬጅ ዲቫይስ ምንላቸው እነዚህ auxiliary storage device ምንላቸው ማን ነው? ሃርድ ዲስክ፣ ማግኔቲክ ቴፕ፣ ፍሎፒ ዲስክ፣ ኦፕቲካል ዲስክ እና ዩኤስቢ ፍላሽ ዲስክ ናቸው። ሴኪዩር ዲጂታል ካርድ ኤስዲ ካርድ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሃርድ ዲስክ፣ ማግኔቲክ ቴፕ፣ ፍሎፒ ዲስክ እና ኦፕቲካል ዲስክ እነዚህ እንዳጠቃላይ ምን ይባላሉ? ሰከንዳሪ ዲጂታል ካርድ አለ። እነዚህ እንዳጠቃላይ ምን ተብለው ይጠራሉ? ስለዚህ እያንዳንዳቸው ስንመጣ ሃርድ ዲስክ ምንድነው የሚለው ስንመጣ ሃርድ ዲስክ in a computer the hard disk drive is the most common and usually largest data storage device ነው። largest በጣም ብዙ የሆነ ዳታ ምን ለማድረግ የሚያገለግል ስቶር ለማድረግ የሚያገለግልና the most common secondary storage device ነው። the most common secondary storage device and it is used to store very large amount of data ምን ለማድረግ የሚያገለግል very large amount of volume of data. This data can in many different forms, but it is essentially anything saved or installed to computer, such as computer program, family photo, operating system, word processing, paper እነዚህ ማለት ነው። ተከተናላ so this data can in many different form በብዙ ፎርም ሊመጣ ይችላል ዳታዎቹ but essentially anything saved ማንኛውም saved የተደረገና ኢንስቴል የተደረገ ወደ ኮምፒውተሩ ማለት such as ኮምፒውተር ፕሮግራም አለ፣ ፋሚሊ ፎቶ አለ፣ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ፣ ወርድ ፕሮሰሲንግ ፔፐር አለ and so on. ሃርድ ድራይቭ ግን አንላይክ እንደ ፍሎፒ ዲስክ ከፍሎፒ ዲስክ ተቃራኒ ማለት ነው are normally installed inside the computer የሚሰካው ምንድን ላይ ነው? በኮምፒውተር ላይ ነው እንትን የሚባለው and are not easily removed በቀላሉ ምን አይደረግም? ሪሞት አይደረግም። Hard drive, unlike floppy disk, are normally installed inside the computer and are not easily removed. They can store very large amount of information and provide for more rapid storage and retrieval of data and information than floppy disk. ዲስኬት ማለት ነው። ስለዚህ በጣም እንትን ነው ይሄ ማለት ነው። ማግኔቲክ ቴፕ ነው ላርጅ አማውንት ኦፍ ዳታ ለማስቀመጥ የሚያገለግል ሃርድ ዲስክ ነው ማለት ነው ከሌሎቹ የበለጠ። ማግኔቲክ ቴፕ ሪኮርዲንግ
medium consisting of thin tape with a coating of fine magnetic material used for recording analog or digital code digital data digital ዳታዎችን ምን ለማድረግ ሪከርድ ለማድረግ ሪከርድ አናሎግ ወይም ደግሞ ዲጂታል ዳታዎችን ሪከርድ ያደርጋል። ማግኔቲክ ፋይን ማግኔቲክ ማቴሪያል ነው። እሱ ደግሞ ራሱ ምንድነው ማግኔቲክ የምንለው ፋይን ማግኔቲክ ማቴሪያል ነው። ኮስቲንግ ኦፍ ቲን ቴፕ ቲን ቀጫጭን የሆኑ ማለት ነው። ዊዝ ኮቲንግ ኦፍ ዘ ፋይን ማግኔቲክ ማቴሪያል ፋይን የሆነ ማግኔቲክ ማቴሪያል ስስ የሆነ ማግኔቲክ ማቴሪያል ምን የተሸፈነ ዩዝድ ፎር ሪከርዲንግ አናሎግ ኦር ዲጂታል ዳታ አናሎግ ወይም ደግሞ ዲጂታል ዳታ ሪከርድ ለማድረግ ነው የሚያገለግል። ማግኔቲክ ታፕ ኢዝ serial access medium similar to an audio cassette and so data like song on the music tab cannot be quickly located ማለት ለዚህ ያገለግላልና እንደ ካሴት ይታያችኋል። that is magnetic tape ተብሎ ይጠራል። ፍሎፒ ዲስክ ናቸው ሌሎቹ። ፍሎፒ ዲስክ sometimes called flexible disk sometimes ምን ይባላሉ? flexible disk ወይ ደግሞ ዲስኬት ይባላል። ምን ዲስኬት can store between a few hundred thousand and several million alphabet or symbol of information ብዙ በሚሊዮን ሳውዘንድ በሺዎች የሚቆጠሩ እና ወይም ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አልፋቤቶችና ሲምቦሎችን ለማስቀመጥ ይችላል ማለት። It is a type of storage media capable of storing electronic data like computer file. Once data is stored on the floppy disk, it can be write protected by clicking tap on the disk. This prevents any new data being stored or any old data being erased. አንደኛ አዲስ ዳታ እንዳይገባ ፕሪቨንት ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ ምን ያደርጋል? የድሮ ዳታ ምን እንዳይሆን ሬዝ ወይም ደግሞ እንዳይጠፋ ያገለግላል ማለት ነው። ማን ይባላል እሱ? ፍሎፒ ዲስክ እና ፍሎፒ ዲስክ ፍሌክሲብል ዲስክ ወይም ደግሞ ዲስኪትም ይባላል። እንደገና ደግሞ በጣም በ100,000 እና በ70 ሚሊዮን የሚቆጠሩ አልፋቤቶችና ሲምቦሎችን ስቶር ያደርጋል ነው። ኦፕቲካል ዲስክ አን ኦፕቲካል ዲስክ እቺኛዋ ቲቪ ፊልም ላይ ምናምን ትባለዋ። አን ኦፕቲካል ዲስክ ኢዝ ኤኒ ኮምፒውተር ዲስክ that use optical storage technique ምን የሚጠቀም optical storage technique and technology to read and write data ዳታን ራይት ለማድረግና ዳታን ሪድ ለማድረግ ኦፕቲካል ስቶሬጅ ቴክኒክ እና ቴክኖሎጂ የሚጠቀም እሱ ምን ይባላል? ኦፕቲካል ዲስክ ይባላል። the most common type of optical medium የሚባሉት ብሉ ሬይ ዲስክ ፒዲ ምንለው ማለት ነው። ኮምፓክት ዲስክ ሲዲ፣ ዲጂታል ቨርሳታይል ዲስክ ዲቪዲ ናቸው። ዲቪዲ ዲጂታል ቨርሳታይል ዲቪዲ መጽሐፍ አረጋለሁ ቢባል ከዚህ በኋላ ዲጂታል ቨርሳታይል ዲስክ ማለት እንደሆነ እንዳትረሳ። ሲዲ ከተባለ ኮምፓክት ዲስክ እንደሆነ እንዳትረሳ። ብሉ ሬይ ዲስክ ቢዲ ከተባለ ደግሞ ብሉ ሬይ ዲስክ። በተለይ ሞስት ኮመንሊ የምንጠቀማቸው ሲዲ እና ዲቪዲ ማለት ነው። ዲጂታል ቨርሳታይል ዲስክ እና ኮምፓክት ዲስክ ማለት ነው። ሲዲ ካን ቢ ስቶር አፕ ቱ 700 ሜጋባይት እስከ 700 ሜጋባይት ነው የሚያስቀምጠው ማን ሲዲ ኮምፓክት ዲስክ ማለት ነው ኦፍ ዳታ ኤንድ ዲቪዲ ካን ስቶር አፕ 8.4 ጊጋባይት ኦፍ ዳታ። አዮ ልዩነታቸው ዲቪዲ እስከ 8.4 ድረስ ያገለግላል። ምናል እስከ 8.4 ድረስ ያገለግላል ነው። በት ሲዲ ግን 700 ሜጋባይት ማለት ነው። ያልሞላ አንድ እንኳን ቴራባይት አልሞላ ማለት ነው። አንድ እንኳን ጊጋባይት ያልሞላ አይደለም። ይሄ እስከ 8.4 ጊጋባይት ይሁን ጂቢ መያዝ ይችላል። ይሄኛው ግን ኤምቢ ነው እንደውም ሜጋባይት ነው እንጂ እጂ አልሞላም ማለት ነው። ያስ ብሉ-ሬይ ዲስክ ምንለው ደግሞ which are the newest type of optical media አዲሱ የኦፕቲካል ሚዲያ አይነት ነው። can store up to 50 ጊጋባይት እስከ ስንት ይችላል? እስከ 50 ጊጋባይት። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ስቶሬጅ ዲቫይስ ስቶሬጅ ስፔስ ያለው ማለት ነው ብሉ-ሬይ ዲስክ ላርጅ አማውንት ኦፍ ዳታ የሚያስቀምጥ ብሉ-ሬይ ዲስክ ነው ማለት ነው። የቅርብ ነው ብሉ-ሬይ ዲስክ ቢዲ ብሉ-ሬይ ዲስክ እያንዳንዳቸው ስንት እንደሚይዙ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። this storage capacity is clear advantage over the floppy disk storage media magnetic media which only has capacity of 1.44 MB ሜጋባይት ነው ያለው። ያ ማግኔቲክ ሚዲያ ያለው ማለት ማግኔቲክ ሚዲያ ያለው ምንድነው 1.44 ሜጋባይት። ዩኤስቢ ፍላሽ ድራይቭ ዩኤስቢ ፍላሽ ድራይቭ ፍላሽ የምትሰካው ማለት it is data storage device that include flash memory with an integrated USB interface ማለት ነው። ኢንተግሬትድ የሆነ USB ኢንተርፌስ ያለው
ፍለሽ ሚሞሪ በውስጡ የያዘ ምን ይባላል እሱ? ዩኤስቢ ፍለሽ ድራይቭ። ዩኤስቢ ፍለሽ ድራይቭ it is a data storage device that includes flash memory with integrated USB interface ማለት ነው። it is typically removable ምን መደረግ ይችላል? ሪሙቭ መደረግ ይችላል። ራይቴብል መደረግ ይችላል እንደገና መጻፍ ማለት ነው። and much smaller than an optical disk ከኦፕቲካል ዲስክ ምንድነው ያነሰ ነው በሳይዙ ማለት ነው። በእንትኑ እስከ 10 እንትን ማለት ይችላል እስከ 64 ጊጋባይት አለ አይደል? በእንትኑ በስቶሬጅ ዲቫይስነቱ ሳይሆን በሳይዙ ነው እሺ እንጂ እስከ 64 ድረስ መያዝ ይችላል። 64 ጊጋባይት አለ አይደል? 16 32 8 ጀምሮ ያለ ስለዚህ በሚይዘው ዳታ ስቶሬጅ አይደለም ስሞለር ነው ከኦፕቲካል ዲስክ ያንሳል ያለ በሳይዙ ነው so secure digital card ምንድነው? it is a type of removable memory card used to read and write large quantity of data in a wide variety of mobile electronic camera and smart device ማለት ነው። ይሄ secure digital card ይባላል። is a type of removable memory card ማውጣት ማግባት የምትችለው ነው used to read and write large quantity of data ለመጻፍና ለማንበብ የሚያገለግል in a wide variety of mobile electronics ለምሳሌ ሞባይል ኤሌክትሮኒክሶች ላይ ካሜራዎች ላይ ስማርት ዲቫይሶች ላይ እንዳጠቃላይ የምናገኘው ነው ሚሞሪ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኖርማሊ እሱ ሴኪዩር ዲጂታል ካርድ ይባላል። ሚሞሪ ማለት ነው የምንለው ሚሞሪ ነው አይደል? እሱ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ሃርድዌሩ ይህን ይመስላል። አውትፑት፣ ኢንፑት፣ ስቶሬጅ ዲቫይስ ምንድነው የሚሉትን እና ፕሮሴሲንግ ዲቫይስ ምን ናቸው የሚሉትን አይተናል። ፕሮሴሲንግ ዲቫይስ ላይ ሲፒዩ 3 አይነት አርትሜቲክ ሎጂክ ዩኒት ሚል ኮንትሮል ዩኒት እና ሬጂስተር ብለን እያንዳንዱን አይተናል። እንዳጠቃላይ ይህን ይመስላል ማለት ነው። this is the summary ሰመሪው ደግሞ ያው እንደተናገርኩት ነው እንዳጠቃላይ ተብራራ ነው። ስቶሬጅ ዲቫይስ እንዳጠቃላይ ምን ያለው ነገር ነው ማለት ነው። ስቶሬጅ ዲቫይስ is used in the computer to store data ያንዳንዱ ነገር አለ ከነ ኤግዛምፕሉ ይሄ ድጋሚ ነው ማለት ነው። this is now review questions the review questions will be posted on ኢትዮ ኤግዛም ቻናል ታገኙታላችሁ።